হ্যাঁ, ডক্টর শাফিয়া, আপনি কি আমার শুনতে পাচ্ছেন? ডক্টর শাফিয়া, ডক্টর শাফিয়া শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, শুনতে পাচ্ছি। ডক্টর শাফিয়াকে বলছিলাম, ডক্টর শাফিয়া আপনি আপনার ক্লাস শুরু করে ফেলতে পারেন। ডক্টর শাফিয়া, শুরু করব শানমি? হ্যাঁ, শুরু করে ফেলেন। শুরু করব? Can I start? জি জি জি। আচ্ছা, please. Welcome to all. I am Dr. Shafeya Khanam, Assistant Professor Gynae Ops. Now I am joined and Private Medical College Diabetes Association Faridpur. Okay. এখন আজকে আমরা যেটা পড়তেছি সেটা হচ্ছে মেনোপজ এন্ড এইচআরটি। আমাদের প্রথমে সবাইকে একটু বুঝতে হবে মেনোপজ জিনিসটা কি। মেনোপজ আসলে মেইন কথাটা হচ্ছে পার্মানেন্ট সিজেশন মেনস্ট্রুয়েশন at least 12 months, 1 বছর। Always menopause diagnosed by retrospective. Menopause is the end of menstruation. The word menopause came from Greek word meaning monthly and process meaning cessation. Menopause is the part of woman natural aging process when her ovary produce low level estrogen and progesterone when no longer able to become pregnant. মেইন জিনিসটা হচ্ছে আমাকে বুঝতে না পারলে সবাই একটু বলতে পারে, ঠিক আছে? যারা আছেন আপনারা। না ম্যাডাম, ক্লিয়ার আছে, সমস্যা নাই, ক্লিয়ার আওয়াজ পাচ্ছি ম্যাম। ক্লিয়ার আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা, ওকে। নেক্সট, menopause is the permanent cessation of the menstruation at the end of reproductive life due to loss of ovarian follicular activity. Okay, main কথা the end of reproductive life due to loss of ovarian follicular activity. যে ফলিকল থেকে আমাদের এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন আসবে, সেই লস অফ ফলিকল হওয়ার জন্য আমাদের পার্মানেন্ট সিজেশন অফ মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে। মেনোপজের মধ্যে একটা পেরিমেনোপজ, একটা মেনোপজাল ফেজ। পেরিমেনোপজাল means a period of woman life characterized by the physiological changes associated with the end of reproductive capacity and terminating with the completion of the menopause, also called the climactic. That means perimenopause around the menopause. তখন আমাদের কি হচ্ছে at the end of reproductive capacity terminate with the completion of the menopause, also called the climactic. It is the counterpart of the menstruation, climactic means. And menopausal phase যেটা end of menopause, that is the 45 to 55 years, average being 50. Just perimenopause end হওয়ার পরে মেনোপজটা শুরু হচ্ছে, এজটা আমরা সবাই বলতে পারি মোটামুটি 45 to 55, কিন্তু in our country average is 50 or 51. Postmenopause, it is the time after which the woman has experienced 12 consecutive months of amenorrhea without period. So for the diagnosis of menopause must be 12 consecutive months of amenorrhea. That means the menopause. All are clear? Then and go to next slide. Menopause. Menopause, this is a physiological menopause. One called the physiological menopause, another pathological menopause. Physical menopause means decline in the ovarian function due to aging process begins in the most of women at the age of 45 and 55, on average 51. And result in frequent ovulation, decrease the menstrual function, eventually cessation of menstruation. Pathological menopause. Cause of menopause. Menopause occurs when the ovary are totally depleted of the egg and no amount of stimulation from the regulating hormone can force them to work. That means there is no function, there is no stimulating hormone from the releasing hormone from the hypothalamus, stimulating hormone from the antipituitary, then ovary. There is no hormone come from this area.
Now I can say there is a menopause different phase. Menopause phase stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Stage 1, that means up to the 2 years, and stage 2, that is up to the 2 years to up to 5 years. 5 years up to 10 years, that is the stage 4. Up to 10 years after, that is the stage 5. All maximum symptom in our country, post-menopause women, hot flush. This is more bothersome. Hot flush as well as night sweat. Bouts rapid heartbeat, that means the palpitation. Mood change, irritability, sudden tear, and anxiety. Difficulty concentrate. In the aging process, there is a difficulty concentration occur, loss of libido, dry vagina, incontinence. Incontinence, that means the urinary incontinence. Itching, there is a smooth itching, smooth skin, that is the function of the estrogen, that is due to deficiency in estrogen, there is the crowly skin, or some say that toad-like skin. Aching. In case of menopause, there is a aching, sore joint, muscle pain, and tendon. Breast tenderness, headache, depression, weight gain. Most of the women, when near the age of menopause, due to the loss of activity, loss of movement, that is different in diet. So the maximum women weight gain, increase in the allergy. Allergy also increase at the phase of menopause. Hair loss. This is the most important. Hair loss, thinning in the whole body, but increase in the facial hair. That means there is no estrogen, so the hair loss, thinning of the whole body, that means the skin is thin, and increase the facial hair. That is the free testosterone level is go up. Dizziness, tingling in the extremity. This also due to the neurological symptom. Osteoporosis. This is the most important long-term symptom in menopause. In our country, most of the women cannot take the calcium, vitamin D, and lifestyle modifications, so the osteoporosis may develop. We must prevent the osteoporosis if our patient proper counsel. That is the tinnitus. Physiological changes. Physical changes mainly due to, we must know the action of the estrogen and progesterone. আপনাদের অ্যাকশন অফ দ্য এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন অত বেশি না জানলেও হবে, তবু আমরা বেসিক জিনিসটা জানি যে এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরনটা আমাদের শরীরে মেইনলি কি করে। তাহলে এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন, আমরা এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন মেইনলি জানি এটা ফেমিনাইন হরমোন। মেইনলি আমাদের কি করে, ফেমিনাইন লুকটা যে আসে সেটা মেইনলি কিন্তু আমাদের এস্ট্রোজেনের জন্য আসে। সুতরাং এই এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন যদি না থাকে, তাহলে আমাদের কি কি চেঞ্জ হতে পারে, বডিতে কি কি মেটাবলিজম হয়, সেই কথাগুলো মেইনলি একটু জাস্ট শর্টকাট, আমি ম্যাক্সিমাম ওভারলুক করে যাবো, কারণ আপনাদের এগুলো অত বেশি লাগবে না। আমাদের মেন যেটা হচ্ছে, আমাদের ওমেনরা সাধারণত আমরা কি বলি, আমাদের হার্ট ডিজিজটা কম হবে। যখন আমরা মেনোপজে চলে যাব, তখন আমাদের হার্ট ডিজিজটা বেড়ে যাবে। কেন? হাইপারলিপিডেমিয়া, ইনক্রিজ দ্য লেভেল অফ কোলেস্টেরল, lipid blood in common lead to gradual rise in risks of heart disease and stroke after the menopause. Osteoporosis. This is the most important things, that the patient is morbidity. There's a fracture, Colles fracture, there's a hip fracture, that all are things due to the loss of calcium activity, that is the osteoblastic activity is poor. There is no estrogen, so the osteoclastic activity is more. That means the bone breakdown is more occurs, so the calcium loss from the bone is increased in the first 5 years after the end of onset of menopause. So most important in the first 5 years, that is the osteoporotic symptom. Result is the loss of bone density, the calcium move out of the bone, leaving them to weak and liable to fracture at the smallest stress. That means maximum, আপনারা দেখবেন যে আপনাদের নানি দাদি বা কি হলো, হঠাৎ বাথরুমে পড়ে গেছে, স্লিপ করে পড়ে যেয়ে দেখবেন এটা নেক অফ দা ফিমার হেড, অথবা আউট স্টেজ হ্যান্ড যদি কেউ পড়ে, তাকে হবে কোলিস ফ্র্যাকচার। অলসো দেয়ার ইজ এ ভার্টিব্রাল ফ্র্যাকচার ইজ মোস্ট কমন ইন অস্টিওপোরোটিক ফ্র্যাকচার। ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, এন্টার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা আমাদের কি হয়, অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায়, তার মানে পেরিস্টালসিসটা কমে যাচ্ছে। পেরিস্টালসিসটা কমে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই সাফার ফ্রম কনস্টিপেশন। Immune system is the most of the important genital immune system for the to maintain the genital immune system require the estrogen. As the estrogen level is decreased after the menopause, tissue lining the urethra bladder become dry, thinner, and less elastic.
This can lead to the increased frequency of passing urine as well as increase the tendency to develop the UTI. UTI ম্যানেজমেন্ট আপনাদের আমি বলে দেবো সুন্দর করে পোস্ট মেনোপজে আমরা আজকাল কি দিই ক্যানবেরি জুস পাওয়া যায় হ্যালো শাফিয়া খানম, আপনার স্পিচটা থেমে গেছে। হ্যালো। that is the now we come to then the genital organ that is the most of the important in female genital that is the uterus becomes smaller or fibrotic এটা আমাদের একটু কষ্ট করে সবার জানতে হবে ইউট্রাসে কি চেঞ্জটা হয় atrophy of the muscle after the menopause the cervix becomes smaller appear to be flaccid আমরা সবাই আমাদের যারা প্র্যাকটিস করি তাদের অবশ্যই চেম্বারে একটা কাজ থাকতে হবে যাতে আমরা সার্ভিসটা দেখতে পারি প্লাস বাইমেনাল এক্সামিনেশন সবাইকে করতে হবে প্লিজ ডু দ্য বাইমেনাল এক্সামিনেশন আর কাস্টস এক্সামিনেশন আমরা যেহেতু সবাই প্র্যাকটিস করি আমাদের এটা চেম্বারে থাকতে হবে সবাইকে ঠিক আছে তখন আমরা যদি যখন কাস্টস করে দেখবো সার্ভিসটা দেখতে পাবো সার্ভিসের মধ্যে আমরা আজকাল সিএস সার্ভিস আমাদের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ অফ দ্য mortality in our country second most common cause first one is breast cancer second one is সিএস সার্ভিস সুতরাং সবার চেম্বারে আমি অনুরোধ করবো আপনাদের যে একটা করে কাস্টস থাকতে হবে আমরা অবশ্যই do bimanual examination gently methodically and respect the patient must maintain the patient privacy in case of the older woman the service may be impossible to identify if you don't do by vaginal examination then you cannot say the service is flushed from the vagina that means the service flushed out with the upper genital tract and vagina also disappear completely in case of menopause ovary becomes smaller or shrivel in appearance the overall ovary which produce the little androgen during the reported life begin to produce an increase in amount that means androgen level that of estrogen level is become low vagina is the one of the most of the important in case of conjugal life in case of vaginal mucosa maintained only with the estrogen so there is no estrogen there's that time vaginal mucosa become thin and loss of rugosity decrease the secretion this is the most of the important that is the secretion of the apocrine gland androgenic acid all are absent sexual intercourse become painful difficult due to pain from the dry vagina এটা যদি আমরা প্যাথোলজিটা জানি তখনই পেশেন্টকে বুঝাতে পারবো কেন আমরা KY জেল বা লুব্রিকেন্টটা ব্যবহার করতে বলি ডিউরিং coitus in case of postmenopausal women vulval external genital organ that means also labial fat menopausal fat all are decreased pubic hair become sparse breast it is thin built woman the breast become flat shrivel while the heavy built they are become flabby and pendulous these are the important and I diagnose the postmenopausal woman sorry changing the jan apparent that means the skin all thing also said that is the skin loss the elasticity become thin fine due to loss of elastic and collagen from the skin weight mainly weight habit in case of menopause irregular food habit due to mood swing there is more deposition of fat around the hip joint and the hip waist and the buttock so the patient is a apple shape pear shape change to apple shape that is the android type of the pelvis
fat in the deposit in the lower abdomen and so on the back and thigh. Hair become dry, coarse after the menopause. The hair loss due to decrease the level of estrogen. Voice become deeper due to thickening of the vocal cord. This thing is must be known, that is the hot flush. How the hot flush occur, and the hot flush are the most of the troublesome symptom in case of menopause. আপনাদের সবার কাছে যখন পেশেন্ট আসবে, পেশেন্ট একটা কথাই বলবে, আমার হঠাৎ গরম লাগে। তখন আমরা পেশেন্টকে খুব বেশি কাউন্সিলিং করব। গরম লাগলে আমাদের কি করতে হবে? আপনি ঠান্ডা পানিতে গোসল করবেন, আপনারা কোক খাবেন না, কফি খাবেন না, টি খাবেন না, রুমের মধ্যে এসি ছেড়ে দিবেন। যাদের এসি নেই তারা দরজা খোলাই দেবে যাতে বাতাসটা আসতে পারে। তাহলে হট ফ্লাশটা খুবই কাম্বারসাম। ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট আমাদের কাছে এসে হট ফ্লাশ নেই। হট ফ্লাশে সাধারণত only do the counseling. There is no required any treatment. So the best treatment hot flush is estrogen. Hot flush can occur at any time of the day or night. They are vary in number from 1 in every hour to 1 in every 15 minutes. আপনারা চিন্তা করে দেখেন, যদি 1 ঘন্টা একটা বা 15 মিনিট পর আসে, প্লাস সাথে কি হয়, আমাদের সাথে সাথে গরম লাগে, হঠাৎ করে একদম ঘেমে যায়, সবাই বসে আছে, আপনি দেখবেন আপনি হঠাৎ করে লাল হয়ে গেছেন, ফ্লাশিং প্লাস সাথে প্রফুল সুইটিং। Night sweat, this is the most of the important. This is the patient complaint যে ম্যাডাম আমার ঘুম ভেঙে যায় রাত্রে গরমে, তখন এটা হলো হট ফ্লাশ। তাহলে নাইট sweat are closely related to the hot flush. Both usually occur simultaneously, so it can occur at any time of the day or night. They are more common at the night, so it can be severe enough to wake the woman from the sound sleep. Sudden waking can cause the palpitations after the panicky attack. Patient also complain the palpitation. This is the আমরা বলি cognitive factor. Cognitive change থেকে psychological change mainly কি হয়, পেশেন্টের হেডেক, ইরিটেবিলিটি। পেশেন্ট পোস্টমেনোপজ হলে এমনি ইরিটেবিলিটি থাকে, তাই না? দাদি দাদিরা এসে দেখবেন গল্প করবে তাদের নাতিদের সাথে, নাতিরা শুনবেই না, তাই না? তাহলে সে তো আরো ডিপ্রেশনে চলে যাবে। সে ইরিটেবল থাকে, ফ্যাটিক থাকে, ডিপ্রেশন থাকে, তার রাত্রে ঘুম হয় না। এগুলো most of the important symptom in case of postmenopausal women. Although these are often said due to the change to the hormonal level, all these are responsible for the estrogen. And diminish the interest in the sex may be due to the emotional upset or secondary to painful of the intercourse due to the dry vagina that also noted in this slide. Social changes during the menopause, that is the social changes herself, the social relationship as well the symptom. This is the important in Western country. In our country, there is no, the senior citizen, there is a must respect and there is a loving tender care almost given to that group of population. Some changes are derived from the woman perception of herself based on the other acceptation and adjust to actual experience. In this case, before going to investigation, I must recall this sign symptom. ম্যাক্সিমাম যেহেতু আপনারা সবাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, আমি একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি। পেশেন্ট এসে প্রথমে আমাকে বলবে, কখনো আপনাকে বলবে না যে আমার মাসিক খুব বেশি হয়। যখন মেনোপজের সামনে যাবে, প্রথম কথাটা সে কি বলবে, মাসিক আস্তে আস্তে কমে আসতেছে। ঠিক আছে? কিছু কিছু কারণে কিন্তু ডিলেড মেনোপজ হয়, সে কারণগুলো আমি এখনো বলি নাই। 2-3টা কথা আমরা বলতে পারি। ডিলেড মেনোপজ, one of the important cause of the fibroid uterus, and that is the another cause of diabetes mellitus. That in that cases, average age of 50 can be 55, 54, and that cases delayed menopause. Early menopause, that's premature menopause, even at the age of 35 years or 40 years. So then age must be important. Then investigation, do the investigation, gentle clinical. First, gently to take the patient history to confirm that the patient is menopause. That means consecutive 12 cycle must be absent. Always diagnose. If the patient came after the 6 month, there's amenorrhea, then you don't say that is the menopause. Must complete the 12 consecutive month to say the menopause. Then symptom. আমি অলরেডি বলে দিচ্ছি সবাইকে যে প্রথম সিমটমটা যেটা পেশেন্ট এসে বলবে আমাদের কাছে। আর আরেকটা কথা, আমাদের দেশে পেশেন্ট এখনো এত কনসিয়াস না। ম্যাক্সিমাম দাদি নানিরা কি বলে, এরকম হয়, এটা নর্মাল, তাই না? এই এখন গরম লাগবে, এই লাগবে, এটার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। তা আমাদের কাছে ওয়েল টু ডু ফ্যামিলি না হলে পোস্টমেনোপজাল সিমটম নিয়ে শান্ত আসে না। লো ক্লাসের মানুষরা ভাবে এটাই ন্যাচারাল, এটাই তারা মেনে নেয়, তাই না? আমাদের একটা সুন্দর কথাই বইতে লেখা আছে,
menopause is not the end of life, that is the change of life. এটা আমাদের পেশেন্টকে বোঝাইতে হবে, menopause not the end of life, that is the change. I must go to reproductive phase, then perimenopause and menopause. There's only things that is that there is a no menstruation. So we cannot say that that is the end of life. Must be understand the patient that is the change of life. In that cases, hot flush and vaginal cytology আপনারা এটা বুঝবেন, নিশ্চয়ই বোঝার কথা। আমাদের যে ম্যাচুরেশন ইন্ডেক্স থাকে সেটার মধ্যে সুপারফিশিয়াল সেল থাকে, ইন্টারমিডিয়েট সেল থাকে, সুপারফিশিয়াল সেল, ইন্টারমিডিয়েট সেল, বেজাল আর প্যারাবেজাল সেল। ইন্টারমিডিয়েট সেলটা মেইনলি আমাদের থাকে প্রজেস্টেরনের জন্য, সুপারফিশিয়ালটা এস্ট্রোজেনের জন্য। এখানে সুপারফিশিয়াল এবার এস্ট্রোজেনটা কমে যাচ্ছে, ম্যাচুরেশন ইন্ডেক্সটা শিফট টু দা লেফটে চলে যায়। হ্যাঁ, বেজাল আর প্যারাবেজাল সেলটা বেড়ে যাচ্ছে। আরেকটা কথা আমরা সবাই জানি, সেরাম এস্ট্রোজেন লেভেলটা আমাদের একটু জানতে হবে, আমাদের নরমাল কত থাকে। সাধারণত 100 থেকে 300 মিলিগ্রাম আমরা পিকোগ্রাম, যেটা আমরা নরমাল বলি, সেখানে সেরাম এস্ট্রোজেন লেভেলটা আপনার কমে যাচ্ছে 20 পিকোগ্রাম। আচ্ছা, আরেকটা হরমোন যেটা আমরা করে থাকি মেনোপজকে ডায়াগনোসিস করার জন্য, সেটা হলো ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন। যখন ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন মোর দ্যান 40 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার এমএল হবে, আপনারা যদি সেরাম এস্ট্রোজেন আমরা সাধারণত করাই না, প্লাস ভ্যাজিনাল সাইটোলজিও করাই না, কারণ এগুলো পেশেন্টরা পয়সা লাগবে, এত পয়সা তো খরচ করে না। আমরা একটা টেস্ট যদি করি তাহলে সেটা করবো আমরা কি, সেরাম ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন। আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিমোলারিং হরমোন, এটা করি না আমরা, কারণ এটা খুব এক্সপেন্সিভ। মেনলি যেটা আমরা করি সেরাম ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন। আমরা সবাই জানি নর্মাল সেরাম ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন কত, এলিস হরমোনটা কত, তাই না? নর্মালি আমরা 1 to 5 to up to ম্যাক্সিমাম, তাই না, 8 to 10 তাও হয়। যখনই আপনার 40 হবে তখন আপনি কনফার্ম হবেন যে তার মেনোপজ হয়ে গেছে। সে যতই বলুক ম্যাডাম আমার কি মাসিক হবে না, তখন আপনি বলবেন যে আপনার যে এইটা ওভারি যে ফলিকুল আছে, ফলিকুল গুলা এখন আর কাজ করতেছে না, সুতরাং এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন আসতেছে না, স্টেরয়েড লেভেল কমে যাবে, সেরাম ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন কমে যাবে, বেড়ে যাবে। তাহলে আমরা একটা টেস্ট করলে আমরা কি করবো, ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন। আরেকটা আমরা করব যেটা আদার টেস্ট গুলা করি, লিভার ফাংশন টেস্ট বলেন, থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট, লিপিড প্রোফাইল, কিডনি, এগুলা দেখবো আমরা। যেহেতু এদের HRT দিব, তাই না, HRT দিলে আমাদের এই টেস্ট গুলা থাকতে হবে, করতে হবে। কারণ আমরা জানি এস্ট্রোজেনের অভাবে আমাদের কি হয়, লিপিড প্রোফাইলে চেঞ্জ হয়, থাইরয়েড ফাংশনে আমাদের পোস্টমেনোপজ ওমানদের কিন্তু অনেক হ্যাপি থাইরয়েড পাওয়া যায়, সুতরাং THS আর ফ্রি। আপনাদের আমি আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনারা যেহেতু সবাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, আমরা এখন অ্যান্টিনাটাল চেক আপে 5টা টেস্ট করি। আগে কিন্তু আমরা থাইরয়েডটা করতাম না, তাই না? থাইরয়েডটা আপনারা এখন মাস্ট করবেন, বরঞ্চ ভিরিয়ালটা করেন না। ভিরিয়ালটা আমরা এখন করি না, কারণ এটা কখনোই অ্যাক্টিভ প্রেজেন্ট পজিটিভ পাওয়া যায় না। আমরা এখন কি করি, যেটা করি ব্লাড গ্রুপিং, RS ট্যাপিং, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, SBS AG, RE and CS, এন্ড থাইরয়েড কি করি, সেরাম থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন আর ফ্রি T4। আপনি কত মানুষ যে হাইপোথাইরয়েডিজম পাওয়া যায়, সুতরাং আমরা সবাই এখন এটা অ্যান্টিনাটাল চেকআপে হাইপোথাইরয়েড করে পেশেন্টের রিকারেন্ট প্রেগন্যান্সি লস হচ্ছে, সে জানেই জানে না থাইরয়েড হরমোনে তার ডেফিসিয়েন্সি। সুতরাং আমরা এখন অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে এটা আপনারাও করবেন, আমি আপনাদের সবাইকে বলে দিচ্ছি। এখন আপনারা ভিডিওটা দিয়েন না, এটা আমার দরকার নেই। হ্যাঁ, কারণ ভিডিও পজিটিভ আমরা কখনোই পাই না। আমরা এখন যেটা করবো সেটা হলো থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন আর ফ্রি T4, লিপিড প্রোফাইল, লিভার আর কিডনি, এই দুটা। যেহেতু আমি আলটিমেট HRT তে ঢুকবো, সেজন্য এগুলো আমরা করে নিব। কোনো কোমরবিড ডিজিজ তার আছে কিনা, তাকে কন্ট্রাইন্ডিকেশন ইনস্টিটিউট করার জন্য এগুলো করে নিব। এখন ট্রিটমেন্ট বলার আগে আমি কয়েকটা কথা বলি না, কাকে আমি হরমোনাল থেরাপি দিব, কাকে দিব না, কে কন্ট্রাইন্ডিকেশন, তাই না? প্রথম কথা হলো ডায়াগনোসিস করে ফেললাম, তাই না? আমরা ডায়াগনোসিস বলে ফেললাম যে তার হচ্ছে বয়স একটা 50, তার 12টা সাইকেল বন্ধ আছে, তাই না? তার সেরাম ভ্যাজানাল সাইটোলজিতে দেখলাম ম্যাচুরেশন সুপারফিশিয়াল সেলটা নাই, বেজালা প্যারাবেজাল সেলটা বেড়ে যাচ্ছে, এস্ট্রোজেন লেভেলটা কমে যাচ্ছে, ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোনটা বেড়ে যাচ্ছে। এই কোটা দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে সে মেনোপজে চলে গেছে। এখন মেনোপজে চলে যাওয়ার জন্য কাকে আমি হরমোন থেরাপি দিব আর কাকে দিব না, এই দুটো কথা আপনারা একটু কষ্ট করে মনে রাখবেন। হ্যাঁ, আমি একটা ট্রিটমেন্ট বলার আগে কথাটা একটু বলতে যাচ্ছি। প্রথম কথা, মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট, রিলিফ অফ দ্য মেনোপজাল সিম্পটম, relief of the vasomotor symptom, that is the prevention of the osteoporosis to maintain the quality of the life in menopausal era. এই স্লাইডটা, হ্যাঁ স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না, তাহলে প্রথম কথা আমরা বলতেছি রিলিফ অফ মেনোপজাল সিম্পটম। 70 to 80% শুধুমাত্র কাউন্সিলিং এ চলে যায়, 5 to 10% কখনোই HRT লাগে না আমাদের। তাহলে কতবার একটি ইম্পর্টেন্ট, রিলিফ অফ পোস্টমেনোপজাল সিম্পটম একটা ইন্ডিকেশন, রিলিফ অফ ভেসোমোটর সিম্পটম একটা ইন্ডিকেশন, প্রিভেনশন অফ দ্য অস্টিওপোরোসিস
Last one is to maintain the quality of the life in menopausal era. আর কাকে আমি স্পেশাল গ্রুপ, কাকে আমি দিব স্পেশাল গ্রুপ কারা, আমি যেটা বলেছিলাম আপনাদের প্রিম্যাচুর ওভারিয়ান ফেলো, এটা একটা স্পেশাল গ্রুপ, এদের আমার দিতে হবে। তারপরে গোনাডাল ডিজেনেসিস আর সার্জিক্যাল এন্ড রেডিয়েশন মেনোপজ। আমি একটা বলছিলাম ফিজিওলজিক্যাল মেনোপজ, একটা বলছিলাম প্যাথোলজিক্যাল মেনোপজ। ফিজিওলজিক্যাল মেনোপজ যেটা ন্যাচারাল প্রসেসে হচ্ছে, স্পন্টেনিয়াস যেটা হচ্ছে। প্যাথোলজিক্যাল যেটা বলি আমরা, সেটার মধ্যে একটা সার্জারি আছে, যে আমরা একটা মানুষের হিস্টেক্টমি করে ফেললাম, সে একটা প্যাথোলজিক্যাল মেনোপজে চলে গেল। আরেকটা হতে পারে কি কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি। সুতরাং এগুলো আমাদের মনে রাখতে, এগুলো হলো স্পেশাল গ্রুপ টু টেক HRT. Can you understand the indication of hormone therapy? নেক্সট কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, আমাদের সবার জানতে হবে কাকে হরমোন দেওয়া যাবে না। এটা আপনাদের তো অবশ্যই জানতে হবে কাকে হরমোন দিবেন, কাকে দিবেন না। একটা কথা, যাদের সাসপেক্টেড ব্রেস্ট কার্সিনোমার হিস্ট্রি আছে ফ্যামিলিতে, তাদের আমরা একটা নোন কেস অফ দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার অথবা হিস্ট্রি অফ দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার তাদের আছে, তাদের আমি দিব না। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আনডায়াগনোজড জেনিটাল ট্র্যাক্ট ব্লিডিং মাস্ট রিকল। This is the contraindication of HRT in case of history of the breast carcinoma অথবা পেশেন্টের known case of breast carcinoma অথবা তার যদি undiagnosed genital tract bleeding অথবা irregular bleeding থাকে, দেওয়া যাবে না। এস্ট্রোজেন ডিপেন্ডেন্ট নিওপ্লাজম অবশ্যই দিব না। এস্ট্রোজেন ডিপেন্ডেন্ট নিওপ্লাজম কার্সিনোমা একটা পরে। হিস্ট্রি অফ দ্য ভেনাস থ্রম্বোএম্বলিজম, অ্যাক্টিভ লিভার ডিজিজ, কোলেস্টেটিক জন্ডিস, gallbladder disease and prior endometriosis. Endometriosis দেওয়া যায়, কিন্তু একটু কষণ নিয়ে আমরা দিই। যেখানে এস্ট্রোজেন ডিপেন্ডেন্ট জিনিসগুলো আছে আমরা এটা মনে রাখি। তাহলে প্রথমে বললাম কন্ট্রাইন্ডিকেশন, আপনারা কষ্ট করে একটু মনে রাখবেন। যে প্রথম কথা আমি বলতেছি, যদি আমার হিস্ট্রি থাকে ব্রেস্ট কার্সিনোমা অথবা আমি নোন কেস ব্রেস্ট কার্সিনোমা, আমি কখনো HRT নিতে পারবো না। আমার যদি আনডায়াগনোজড জেনিটাল ব্লিডিং বা ইরেগুলার ব্লিডিং এর হিস্ট্রি থাকে পেশেন্টের, কখনোই আমি তাকে দিতে পারবো না। Estrogen dependent neoplasm, that is the contraindicated venous thromboembolism, active liver disease, gallbladder disease, and that is the prior endometriosis, should be cautious. Okay, and first of all thing, counseling is the most of the important in the treatment of the HRT. আর আপনারা তো স্পেশাল গ্রুপকে দিবেন না যে গোনাডাল ডিজেনেসিস, কারণ এগুলো আপনারা ডায়াগনোসিস করাটা একটু টাফ, তাই না? গোনাডাল ডিজেনেসিস, প্রিম্যাচুর মেনোপজ। তাহলে আমরা জাস্ট, আমি যেটা বললাম, আমাদের ক্ষেত্রে আপনারা শুধুমাত্র কাউন্সিলিং করবেন আর একটা জিনিস দিতে পারেন, সবকিছু এক্সক্লুড করে, এই যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কিনা এগুলো এক্সক্লুড করে আমরা শর্ট টার্ম 1-2 সাইকেল আমি একটা এস্ট্রোজেন বা টিউবুলন এই জাতীয় ড্রাগগুলো আমি দিতে পারি, তাই না? তাহলে আপনি সবচেয়ে তাকে বলবেন যে একটাই কাউন্সিলিং করবে, দিস ইজ দ্য নট দ্য এন্ড অফ লাইফ, দিট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ লাইফ। মেনোপজটা কি সবচেয়ে এনজয় করতে পারে, এখানে তো বাচ্চা হওয়ার কোনো চিন্তা নেই, তাই না? কনজুগাল লাইফটা সে এনজয় করবে, লাইফ স্টাইলটা একটু মডিফিকেশন করবে, একটু কি করবে, অ্যাভয়েড স্মোকিং, অ্যালকোহল, একটু রেগুলার সবাই আজকাল আমরা এক্সারসাইজ করি, তাই না? তারপর আমরা কি করব, একটু লাইট ক্লক করবো যাতে আমাদের হট ফ্লাশটা না হয়। নাইট সুইচটা কি করবো, অ্যাভয়েড, আমি অলরেডি বলে ফেলছি, ক্যাফিন, অ্যালকোহল, স্পাইসি ফুড খাবো না, ডায়েটরি ফ্যাটটা আমরা কমাই ফেলবো, তাই না? আমরা তো এখন অনেক কনসিয়াস। অ্যাটলিস্ট আমরা সবাই সকালে সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার 30 মিনিট করে হাঁটতে হবে যারা মেনোপজে গেছে, প্লাস যারা ওবেজ, যাতে BMI মোর দেন 30, ঠিক আছে? লো কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড ডেইলি এক্সারসাইজ। তারপর দেন আমরা এখন যেটা বলি, আমরা এই করোনার সময় সবাই শিখে গেছি যে আমাদের ভিটামিন ডি অনেক কম। আগে আমরা জানতাম, আমরা আসলে রোদ্রে ঘুরি, মাঠে থাকি, তাই না? আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে, এশিয়ানে, তাই না, লো সিচুয়েশন কন্ডিশন, এদের ভিটামিনটা অনেক ভালো। আসলে এখন দেখা গেছে সবারই ভিটামিন লেভেলটা করতে গেলে কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ, বুঝছেন? আপনারা করতে দেবেন এটা 3000 টাকা সিরাম ভিটামিন লেভেল, এটা ভ্যারিয়েশনটা অনেক বেশি, তো সুতরাং আমরা করি যে দাম অনেক এক্সপেন্সিভ, আমরা টেস্ট না করে সবাইকে, এমনকি আমরা প্রেগনেন্সি তো ভিটামিন ডি দিই, আপনারা কিন্তু প্রেগনেন্সিতে ভিটামিন ডিটা দিতে পারবেন। আর সাপ্লিমেন্ট ক্যালসিয়াম তো মাস্ট, তাই না? মেনোপজে আমরা সাধারণত 1500 থেকে 1 গ্রাম থেকে 1500 কিন্তু আমরা ক্যালসিয়াম দিতে পারি। ক্যালসিয়াম যেগুলো ডিএক্স আছে, ডাবল স্ট্রেংথ, হ্যাঁ, ওগুলো আমরা দিব। প্লাস ভিটামিন যেটা আমরা দিই প্রেগনেন্সিতে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অ্যাভয়েড করি, সাধারণত এটা দিই সেকেন্ড থার্ড ট্রাইমেস্টার আমরা দিতে পারি। সেটা আমরা কি করি, নর্মালি আমরা দিই 40,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট, সপ্তাহে একটা করে 8 সপ্তাহ, মানে 2 মাস। প্রেগনেন্সিতে করবেন কি, আপনারা এটা হাফ ডোজ দিবেন, মানে 20,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট করে সপ্তাহে দিবেন 6
এই জায়গাটা একটু মনে রাখেন সবাই, হ্যাঁ, যে ভিটামিন ডি টা আমরা প্রেগনেন্সিতে দিব। ভিটামিন ডি আমাদের ইমিউনিটি বাড়াবে, আমাদের প্রি-এক্লাম্পসিয়া কমাবে, হাইপারটেনশন কম হবে, ঠিক আছে। পিসিও যাদের তাদের জন্য ভিটামিন ডি টা খুবই ইম্পর্টেন্ট। মোটামুটি আমরা সবাই কিন্তু পিসিও সম্বন্ধে একটু আইডিয়া আছে, তাই না? আজকাল বাচ্চারা সবাই জাঙ্ক ফুড খায়, একটু ওবেস। মোটামুটি আমরা পিসিও সম্বন্ধে একটু জানি, আপনারা যারা প্র্যাকটিস করেন। আচ্ছা, আরেকটা কথা, যে ভ্যাজানা ইলাস্টিসিটিটা কমে যায়, তাই না? আমরা কি বলি এখানে, আমাদের একটা কেগেলস পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ আছে, আমরা ভিটামিন ই দিই, তাই না? আবার আরেকটা কি বললাম, যে ইজি কোয়াইটাস বা পেইনফুল কোয়াইটাসটা আমরা ড্রাই ভ্যাজানাটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা কি করি, লিকুইড বেস এখন একটা KY জেল পাওয়া যায়, ইজি জেল পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এই জেলটা আমরা কোয়াইটাসের আগে ব্যবহার করতে বলবো, যাতে সে পেইনফুল কোয়াইটাস না হয় বা ডিসপ্যারিউরিয়াকে অ্যাভয়েড করার জন্য, তাই না? তাহলে তো সে ভয় পাবে। শুধু বলতে হবে এটা কিছুই না, আমাদের যেহেতু এস্ট্রোজেন নাই, আমাদের যেহেতু কোনো সিক্রেশন আসতেছে না, সেই জন্য আমরা কি করবো, রোগীকে কাউন্সিল করতে হবে। আপনার জাস্ট ইন্টারকোর্সের আগে আপনি ওয়ান টাইম এটা ব্যবহার করবেন, ব্যবহার করলে আর অ্যাটলিস্ট ডিসপ্যারিউরিয়া থেকে সে রক্ষা পাবে। আমাদের আর কি কি হচ্ছে, তাই না? দেখেন, মেনোপজে আমাদের ড্রাই, আমরা সব বলে ফেলছি, স্কিনটা একটু ইচি হয়, উইক থাকে, হেয়ার গুলো পড়ে যায়, তাই না? তখন আমরা কি করি, সবাইকে একটু ভিটামিন ডি দিই, তাই না? আর ভেসোমোটর সিমটম যেটা আমি বলতেছি, ভেসোমোটর সিমটমের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো তো ইগুলা বলছেন, নন হরমোনাল ট্রিটমেন্ট গুলা বলছে মেনলি, এগুলো তো হরমোনাল না। বেনজোডাইজিপাম, ক্লোনিডিন, গাবাপেন্টিন, ফাইটোস্ট্রোজেন, এটা কিন্তু ন্যাচারাল এস্ট্রোজেন, তাই না? ফাইটোস্ট্রোজেন, হ্যাঁ। আমাদের বেনজোডাইজিপাম, ক্লোনিডিন, গাবাপেন্টিন, ফাইটোস্ট্রোজেন, এটা হলো মেইনলি ভেসোমোটর সিমটমের জন্য এস্ট্রোজেন বাদে যেগুলো আছে। একটা ফর ডিপ্রেশন যদি থাকে, আমরা প্যারাজিটিন জেনিস, এটা হলো সেরিটিন রিসেপ্টর আপটেক ইনহিবিটর, ফ্লুক্সিটিন, এগুলো কিন্তু আমরা দিতে পারি, হ্যাঁ। ডিপ্রেশন, ভেসোমোটর সিমটম আপনারাও দিতে পারবেন, গাবাপেন্টিন। এখন আসেন, এটা মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং হলো হরমোনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। হরমোনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিটা আপনাদের জানতে হবে। কেন জানতে হবে? আপনারা দিবেন কিনা, আপনারা অবশ্যই দিবেন, কিন্তু আপনি আগে আমি যে কটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলছি অবশ্যই সিলেক্ট করে নেবেন। আর পেশেন্টকে আদৌ HRT লাগবে কিনা, আমি বলছি 70 to 80% কিনা, প্রায় 90% এর মতো আমাদের HRT লাগে না, শুধুমাত্র কাউন্সিলিং করি যে এই জিনিসগুলো আপনি ওভারকাম করেন, তাই না? সবচেয়ে বদার্সন আপনি আমাদের বলছি একটা কথা হলো জেন্ট এনি সিমটম, আর একটা হলো হট ফ্লাশ, হ্যাঁ। আর অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, যেমন কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে যেন একটু প্যালপিটেশন হয়, এই দুই তিনটা কথা তাকে যদি কাউন্সিলিং করা যায়, এই যে প্যালপিটেশন যেন একটা আলফা ব্লকার, ক্লোনিডিন আমরা দিতে পারি, তাই না? আমাদের ঘুম হচ্ছে না, বেনজোডাইজিপাম আমি নিতে পারি, আমি একটু ডিপ্রেশনে গেছি, তাহলে ফ্লুক্সিটিন নিতে পারি। এগুলো তো একটাও HRT না, তাই না? হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি না, এটা হলো নন HRT, মানে নন হরমোনাল। এখন HRT যেটা আমরা দিব, আমরা কি কি ভাবে HRT দিতে পারি, অথবা কি HRT দিই, তাই না? এটা আমাদের একটু ডিটেলস সবার জানতে হবে। এখন যদি বলি, আমি HRT এর মধ্যে প্রথম বলতে পারি, একটা HRT আছে, আমাদের বেস্ট HRT হলো এস্ট্রোজেন। এস্ট্রোজেনের নাম কি? ন্যাচারাল এস্ট্রোজেন কনজুগেটেড ইকুইন এস্ট্রোজেন, যেটা 0.625, যেটা ন্যাচারাল কনজুগেটেড ইকুইন এস্ট্রোজেন, ন্যাচারাল এস্ট্রোজেন বলি। আর একটা ম্যাক্রোনাইজ প্রজেস্টেরন আছে, ওইটা আমরা দিতে পারি। কাকে এস্ট্রোজেন দেবো, কাকে প্রজেস্টেরন দেবো, এটা আমি আগে একটু ক্লিয়ার করে নিই আপনাদের, হ্যাঁ। এস্ট্রোজেন কাকে দিব? আমার যার ইউট্রাস আছে তাকে কিন্তু এস্ট্রোজেন দেওয়া যাবে না, কারণ ইউট্রাসটা কি করে, নিউমেটাল হাইপারপ্লেশিয়া করে, হ্যাঁ। এই জায়গাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে সবাইকে, হ্যাঁ। আমরা হিস্টেক্টমি করার পরে সাধারণত 2-3 বছর আমাদের তেমন কিছু লাগে না, কারণ ওভারিটা ফাংশনিং থাকে। যদি আমরা ওভারি ফেলে দিই, আমরা কিন্তু আজকাল ওভারিতে 50 আগে ফেলি না, আগে বলতাম 40-45, এখন দেখা যায় যে ওভারি যদি ভালো থাকে 45 থেকে 50, এর মধ্যে আমরা 45-46 আমরা রাখি, 50 হলে অবশ্যই ফেলে দিব, হ্যাঁ। আগে যেটা আমরা 40 থেকে 45 বলতাম, সেই এজটা কিন্তু এখন বেজে গেছে। যদি হিস্টেক্টমি করার জন্য, ধরেন আমি একটা কেস করতেছি 580টার জন্য হিস্টেক্টমি, দেখলাম দুইটা ওভারি একদমই অলমোস্ট লুক নর্মাল, পেশেন্টের এজ হলো 45, তাহলে তখন আমরা ওভারিটা রেখে দিব। তাহলে ওভারিটা রেখে দিলে আমার পেশেন্টের বেনিফিটটা কি হবে, এই যে হট ফ্লাশ, গরম লাগা, এগুলোটা পেশেন্টে অনেকটা কমে আসবে। এটা আস্তে আস্তে ওভারিটা রাখলে আমাদের মেনোপজাল সিমটমে পেশেন্ট আস্তে আস্তে যাবে। অনেক সময় আমাদের HRT তো লাগেই না, আমি আপনাদের বারবার বলছি 80 to 90% এর ক্ষেত্রে HRT দিতে হয় না, শুধুমাত্র কাউন্সিলিং আর নন HRT তে কাজ হয়, যাতে সাডেন মেনোপজ হয়। সাডেন মেনোপজ বলতে কোনটা, যে সার্জারি যেটা বললাম, সালফিংওফ্রেক্টমি যদি করে দিই, দুটো ওভারি যদি ফেলে দিই, তখন পেশেন্টের অনেক সময় হয়। তবু HRT কিন্তু আপনারা কখনোই টানা 5 বছর আপনারা দিবেন না, আপনার টার্সারিতে রেফার করে দিবেন, কারণ HRT কতগুলো ফলো আপ করতে হবে আমাকে, তাই না? TVS করতে হবে, প্যাপ স্মেয়ার করতে হবে, ম্যামোগ্রাফি করতে হবে,
বডি মাস ইন্ডেক্স দেখতে হবে, বিএমআই টা দেখে রাখতে হবে, তাই না? এগুলো আমাদের কাজ। সুতরাং আপনারা মোটামুটি 1-2-3 মাস দিয়ে তারপরে 3 মাস একটা ফলো আপ করলেন, তারপরে আপনি ছেড়ে দিলেন যে আপনার টার্সিয়ারি স্পেশালিস্টের কাছে চলে যান। এখন আমি যে হরমোনটা দিব, আমি সে ওরাল ফর্মে দিতে পারি, ক্রিম ফর্মে দিতে পারি, ট্রান্সডার্মাল প্যাচে দিতে পারি, রিং এ দিতে পারি, তাই না? সবই আছে। একটা কন্টিনিউয়াস দিতে পারি, আর একটা সাইক্লিক্যাল দিতে পারি। এখন কন্টিনিউয়াস দিলে আমরা জানি যে আর মাসিক হবে না, তাই না? ইউটারাস আছে। আর যদি সাইক্লিক্যাল দিই, অনেক পেশেন্ট কিন্তু মাসিক চায়, মেনোপজ হয়ে গেছে বলে, তখন আমরা সাইক্লিক্যাল 25 দিন দিতে পারি। তাহলে কি এস্ট্রোজেন দেবো? কনজুগেটেড ইকুয়াল এস্ট্রোজেন, যেটা আমরা বললাম সেটা হলো কি হয়, 0.625 মিলিগ্রাম is given daily for the women who've had hysterectomies. এই কথা মাস্ট বি রিমেম্বার। ইউটারাস যার নাই তাকেই কিন্তু আমরা এস্ট্রোজেন দিচ্ছি, হ্যাঁ? আর এস্ট্রোজেনের সাথে সাইক্লিক্যাল প্রজেস্টেরন কাকে দিব? যখন কম্বাইন্ড প্রিভেন্ট দিব যাদের ইউটারাস আছে। দ্যাট মিনস আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল হাইপারপ্লেশিয়াকে প্রিভেন্ট করার জন্য এস্ট্রোজেনের সাথে আমরা যোগ করব হচ্ছে প্রজেস্টেরন। এখন আমি তোমাকে বললাম তাহলে আপনাদের বললাম যে একটা কন্টিনিউয়াস আমি দিতে পারি, আরেকটা দিতে পারি সাইক্লিক্যাল। সাইক্লিক্যাল দ্যাট মিনস হলো 25 ডেজ, তাই না? 5 ডেজ অফ থাকবে। Only estrogen should be given that patient who had hysterectomies or who had uterus. Then we should add the progesterone last 10 days must be added progesterone to prevent the endometrial hyperplasia. Then another form, transdermal administration. Transdermal, the subdermal, that is the percutaneous estrogen gel and transdermal paste. সরি, আমার একটু সমস্যা, গলাটা একটু ভেঙে গেছে, তো আমার একটু বেশি কথা বললে এরকম গলাটা বসে যাচ্ছে। আমি বলে ফেলছি, তাই না? ইন্ডিকেশন অফ দ্য HRT এগুলো আপনারা মনে রাখেন, হ্যাঁ? দেখেন স্পেশাল ইনস্টল লাল পেজে লেখা প্রিম্যাচুর ওভারিয়ান ফেলিওর, গোনাডাল ডিজেনারেসিস, সার্জিক্যাল রেডিয়েশন, মেনোপজ। টাইপ অফ HRT যেটা বললাম, মোস্ট কমন HRT ইনভলভ বোথ দ্য এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন। কাদের দি? যাদের ইউটারাস আছে, তাই না? ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের তো ইউটারাস থাকে, কজনের ইউটারাস ফেলি আমরা। দেখো, more than 8 million women are currently taking the combined HRT, especially who have uterus. During this therapy, estrogen is given regularly for the progesterone added to the supplementary batches combination to prevent the overgrowth of the uterine lining. All things should be already said. Estrogen may irritate a lining which could be dead to endometrial carcinoma. Estrogen only given when patient hysterectomized. Progesterone only therapy is not a good HRT. Progesterone ম্যাক্সিমাম কি করতে পারে আমাদের, এটা হট ফ্লাশটাকে একটু কমাতে পারে। অ্যাবলোপ্রেশন অলরেডি নট আমি বলে ফেলছি, তাই না? HRT মধ্যে ম্যাক্সিমাম যেটা দিব, ইউটারাস যাদের নাই তাদের এস্ট্রোজেন দিব, আর যাদের ইউটারাস আছে টু প্রিভেন্ট দ্য এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়া লাস্ট 10 to 12 ডেজ আমরা প্রজেস্টেরন ইউজ করব। কমনলি ইউজ বলা হয়ে গেছে কনজুগেটেড ইকুয়াল এস্ট্রোজেন 0.625, 1.25 অথবা 0.3। প্রজেস্টেরন মধ্যে আমরা কি কি দিতে পারি? মেট্রোক্সোপ্রোজেস্টেরন অ্যাসিটেট। আচ্ছা, ম্যাক্রোনাইজড প্রজেস্টেরন, এটা কিন্তু আমরা আজকাল প্রেগন্যান্সিতেও ম্যাক্রোনাইজড প্রজেস্টেরন করি, এটা ন্যাচারাল প্রজেস্টেরন, হ্যাঁ? 300 মিলিগ্রাম, এটাও কিন্তু আমরা ডাইড্রোজেস্টেরন। তা প্রজেস্টেরন কি কি প্রজেস্টেরন দিলাম আমরা কষ্ট করে যদি মনে রাখি, মেট্রোক্সোপ্রোজেস্টেরন ডাইড্রোজেস্টেরন নামে পাওয়া যায়, ডুফাস্টার নামে পাওয়া যায়, ম্যাক্রোনাইজড প্রজেস্টেরন যেটা ম্যাক্রোজেস্ট নামে পাওয়া যায়, তাই না? এগুলো আমাদের একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে, তাই না? তাহলে আমরা মেইনলি দিব, মনে রাখতে হবে কনজুগেটেড ইকুয়াল এস্ট্রোজেন, যেটা নাম হলো প্রামাকুইন 0.625 অথবা 1.25। এটা হলো এস্ট্রোজেন, হলো আইডিয়াল HRT। আর প্রজেস্টেরন দেব যাদের ইউটারাস আছে তাদের জাস্ট এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়াটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য, ঠিক আছে? ওরাল এস্ট্রোজেনের মধ্যে আমি বলে ফেলছি, দেখো কনজুগেটেড ইকুয়াল এস্ট্রোজেন 0.625 মিলিগ্রাম, আর এস্ট্রোজেন আর সাইক্লিক প্রজেস্টেরন এটাও আমার বলা হয়ে গেছে 15-25 ডেজ, লাস্ট 10 to 12 ডেজ এর মধ্যে থাকবে প্রজেস্টেরন। আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন থাকবে। একটা মানুষ 90 ডেজ কন্টিনিউয়াস নিতে পারে, যে 3 মাসে সে মাসিক চায় না, আমরা কি করি? আমরা তো 5 বছরও দিই, তাই না? কন্টিনিউয়াস দিয়ে থাকবে, তার মানে প্রথম দিন সে কি করবে, প্রথম সাইকেল প্রথম 1 বছর সে ডেইলি খাবে, তারপরে বছর সে একদিন পর পর খেতে পারে, তারপরে বছর সে 2 দিন পর পর খেতে পারে। এটাও কিন্তু একটা রেজিম আছে, তাই না? আমাদের কথা কন্টিনিউয়াস এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন থেরাপি খেলে আমার এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেশিয়াটা হবে না, যেহেতু সাথে প্রজেস্টেরন আছে। আর হিস্টেরেক্টোমাইজ পেশেন্টরা আমরা সরাসরি এস্ট্রোজেনে চলে যাব। সাবডার্মাল ইমপ্ল্যান্ট, যেটা আমি বললাম, সাবডার্মাল ইমপ্ল্যান্টের মধ্যে আমাদের কি আছে?
সাবডারমাল ইমপ্লান্টের মধ্যে 17 বেটা স্টাডিওল আছে, যেটা 25, 50 বা 100 মিলিগ্রাম অ্যাভেলেবল, ক্যান বি কেপ্ট ফর 6 মান্থ। আমাদের দেশে মানুষ তো আসলে এত বড় লোক না, তাই না? এগুলো একটু দাম বেশি, এগুলো আপনাদের লিখতে হবে না। এটার সাথে আমরা সাবকিউটেনিয়াসলি অ্যান্টি আপনার ওয়ালের উপর দিয়ে রাখি, সাধারণত 25, 50, 100 যার যেটা লাগে, হ্যাঁ, সেই হিসেবে ওয়েট করে আমরা সাধারণত 6 মাস এটা রাখতে পারবো। তারপর আরেকটা আছে জেল। জেলটা 1 গ্রাম তুমি দেবা, এটা ডেইলি রিলিজ করবে 1 মিলিগ্রাম করে। এসব আপনাদের মনে রাখতে হবে না, কারণ এটা আমরা স্পেশালি যারা আছে তারা এটা দিই সাধারণত। হ্যাঁ, তো আমাদের দেশে এগুলো তো পাওয়া যায় না, কারণ এগুলো একটু দামি এক্সপেন্সিভ জিনিস। ঠিক আছে, তাহলে প্রথম কথা সাবডারমাল ইমপ্ল্যান্ট যেটা দিব সেটা 17 বেটা স্টাডিওল, সেটা 25 থাকে, 50 থাকে, 100 থাকে অ্যাভেলেবল। এটা রাখবো একসাথে, রেখে দেবো 6 মাস পর্যন্ত। তাহলে কত ইজি, তাই না? রেখে দিলাম, আমার আর কোনো চিন্তা নেই। নেক্সট হলো পারকিউটেনিয়াস জেল যেটা আছে সেটাও তাই। আমার কি 1 গ্রাম অ্যাপ্লিকেটর দিয়ে রাখলে প্রতিদিন আমার 1 মিলিগ্রাম করে সে রিলিজ করবে, অ্যাপ্লাই করবে অ্যান্টি আপনার ওয়ালের মধ্যে অথবা থাইতে। ইফেক্টিভ লেভেল দেখো, স্টাডিওল লেভেলটা থাকতেছে 90 থেকে 120, একদম রিপোর্টিভ এজের জেল লেভেলটা। আমার প্যাচ, একটা প্যাচ, সে প্যাচটা 50 মাইক্রোগ্রাম অফ দ্য স্টাডিওল ইন 24 আওয়ার, 24 ঘন্টায় সে 50 মাইক্রোগ্রাম রিলিজ করবে। কিন্তু প্যাচটার মধ্যে থাকে কতটুকু? 3.2 মিলিগ্রাম। এটা সপ্তাহে 2 বার করে আমি চেঞ্জ করবো, ওয়েস্ট লাইনের নিচে এটা লাগাবো, বিলো দ্য ওয়েস্ট লাইন। ওকে, 3.2 milligram 70 beta estradiol releasing about 50 microgram of the estradiol, and that is 20 release করতেছে for 24 hour, change below the waistline twice weekly. ভেজানা ক্রিম, কনজুগেটিভ ক্রিম 1.25 মিলিগ্রাম। আচ্ছা, এটা আমি একটা কথা বলি, আপনাদের যারা প্র্যাকটিস করেন, আপনারা তো সবাই প্র্যাকটিস করেন, এই যে প্র্যাকটিসে দেখবেন ল্যাবিয়াল অ্যাডিকশন থেকে ছোট ছোট বাচ্চা আসে, একদম নিউবর্ন বেবি গুলো আসে, তাই না? ওখানে কিন্তু আপনারা দেখবেন মা এসে বলে তাকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তার ইনজয়টা দেখা যাচ্ছে না, ইউরেটার ওপেনিংটা দেখা যাচ্ছে না। তখন আমরা কি করি? তখন অনেক সময় কি হয়, এই যে বাচ্চাদের কি করে, এস্ট্রোজেনটা তো থাকে না, তাই না? প্লাসেন্টা ক্ল্যাম্প করে দিলাম, এস্ট্রোজেন চলে গেল। এস্ট্রোজেন আবার কখন আসবে? পিউবার্টির সময় আসবে। এই পয়েন্টের সময় পেশেন্টটা অনেক সময় ছোট ছোট বাচ্চাদের ল্যাভিয়ার ফিশন নিয়ে আসে। তখন আপনারা এই যে ভেজানা ক্রিম, কনজুগেটিভ স্টেরয়েড ক্রিম কিনতে পাওয়া যায়, হ্যাঁ, কনজুগেটিভ এস্ট্রোজেন, তখন ওই জায়গাটা আমরা একটু দিই, হালকা করে লাগলে আস্তে আস্তে অ্যাডিশনটা খুলে যায়। ঠিক আছে, এটা আপনারা করতে পারেন। কোনো ইনফেকশন ট্রিটমেন্ট দেবে, যদি কোনো ডিসচার্জ থাকে তাহলে অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম দেবো, সাথে কনজুগেটিভ এস্ট্রোজেন দিলে ওই যে ল্যাভিয়ার ফিশন বা ল্যাভিয়ার অ্যাডিশন যেটা আমরা বলি ডিউ টু এস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি, এটা কিন্তু পেশেন্টরা অনেক বেনিফিটেড হয়, বাচ্চারা, ফিমেল বেবি। প্রজেস্টেরন, আচ্ছা, পেশেন্ট উইথ হিস্ট্রি অফ দ্য ব্রেস্ট কার্সিনোমা, ইনোমেটা কার্সিনোমা, এটা হইতেছে আমাদের, যেটা আপনি বললাম যে ব্রেস্ট কার্সিনোমা, ইনোমেটা কার্সিনোমা, প্রজেস্টেরন মে বি ইউজ, ইট মে বি এফেক্টিভ সাপ্রেস দ্য হট ফ্লাশ এন্ড টু প্রিভেন্ট দ্য osteoporosis. হ্যাঁ, মেডক্সোপ্রোজেস্টেরন অ্যাসিড 2.5 মিলিগ্রাম পার ডে ক্যান বি ইউজ। যেহেতু ব্রেস্ট কার্সিনোমা, ইনোমেটা কার্সিনোমা আছে, এদের তো আমরা সাধারণত এইচআরটি দিই না, এস্ট্রোজেন তো দিবই না, দিলে প্রজেস্টেরন একটু দিতে পারি। আর সবচেয়ে যেটা এই ড্রাগটা আপনার টিবিউলন, এটা আপনারা সবাই মনে হয় চিনেন, এটার আরেকটা নাম আছে, সেটা নাম মেনোরেস, 2.5 মিলিগ্রাম। এটার মধ্যে উইকলি এস্ট্রোজেনিক, প্রজেস্টোজেনিক, অ্যান্ড্রোজেনিক। এটা আপনারা অ্যাকচুয়ালি 3 মাস দিয়ে ডেইলি রাত্রে একটা করে খাবে, 2.5 গ্রাম পার ডে। এটা আপনারা দিতে পারেন। ইট প্রিভেন্ট দ্য অস্টিওপোরোসিস, অ্যাট্রোপিক চেঞ্জেস অফ দ্য ভ্যাজানা, হট ফ্লাশ। তার আগে আমাকে ইন্ডিকেশন আছে কিনা কন্ট্রাডিকশন এস্টুড করে অবশ্যই আপনারা প্রেসক্রাইব করবেন। পেশেন্ট হিস্ট্রি অফ দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার বলে ফেলছি, হ্যাঁ, টিউবুলেন্টটা শেষ, ডেইলি ডোজ 2.5 মিলিগ্রাম পার ডে ইজ গিভেন। 2 সময় এইচআরটি, কি বললাম, 2 সময় এইচআরটি সাধারণত আমরা যদি শর্ট পিরিয়ড বলে, আপনারা তো 5 বছর দিবেন না, আপনারা অবশ্যই রেফার করে দিবেন। হ্যাঁ, তারপরে দেখেন রিডাকশন দ্য ডোজ শুড বি ডান অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, কারণ আমাদের অনেকগুলো সাইড ইফেক্ট আছে। সাইড ইফেক্ট গুলো আমি এখনো সাইড ইফেক্ট গুলো বলিনি, তাই না? সাইড ইফেক্ট গুলোর মধ্যে কি কি সাইড ইফেক্ট আছে? একটা কথা হলো ইনোমেটা কার্সিনোমা হতে পারে, ইনোমেটা হাইপারপ্লেসিয়া হয়ে, আর একটা হলো ব্রেস্ট কার্সিনোমা হতে পারে, আর ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম, আর একটা হলো হার্ট ডিজিজ। সুতরাং আমাদের এইচআরটি দিতে হলে অবশ্যই ব্রেস্ট কার্সিনোমা এটা তোমাকে এক্সক্লুড করে নিতে হবে, ইনোমেটা কার্সিনোমা আছে কিনা। রিস্ক অফ এইচআরটি চলে আসছে, তাই না? রিস্ক অফ এইচআরটির মধ্যে ইনোমেটা ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, থ্রম্বোএমবোলিজম। When the estrogen is given along in women with intact uterus, এটা আপনাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে। ইউট্রাস থাকলে আমরা কখনো এস্ট্রোজেন দিব না, তাকে লাস্টে 10 দিন আমাকে অবশ্যই প্রজেস্টেরন দিতে হবে, মানে কম্বাইন্ড এইচআরটি দিতে হবে। ঠিক আছে,
আর যাদের ব্রেস্ট কার্সিনোমা আছে তাদের কম্বাইন এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ইনক্রিজ দ্য রিস্ক, দেখছেন রিস্ক করে দেয়। তাহলে আমরা ইনটেক ইউটেরাসে শুধু এস্ট্রোজেন দিব না, ব্রেস্ট ক্যান্সারে দিব না, ভেনাস থ্রম্বোসিস হিস্ট্রি থাকলে আমরা অবশ্যই দিব না HRT। লিপিড মেটাবলিজম ইনক্রিজ দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য গলব্লাডার ডিজিজ, আমি বলে দিচ্ছি কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যাক্টিভ লিভার ডিজিজ, গলব্লাডার ডিজিজ আমাকে দেওয়া যাবে না। ইনক্রিজ দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য গলব্লাডার ডিজিজ has been observed the falling HRT due to rise of cholesterol in the bile, তাই না? Increase the incidence of the gallbladder disease বেড়ে যায়, risk of heart disease টা অনেক বেশি বেড়ে যায়। হ্যাঁ, HRT তে risk of heart disease এর মধ্যে দেখেন হার্ট ডিজিজ বাড়ে, ডিমেনশিয়া বাড়ে, অ্যালজাইমার ডিজিজ। অ্যালজাইমার ডিজিজ কিন্তু আমরা অনেকেই জানি, তাই না? আজকাল কিন্তু অ্যালজাইমার ডিজিজ দেখা যায়, বুঝছেন? আমাদের মাঝখানে বলতো অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়িতে খাওয়া নিষেধ, তাহলে কি অ্যালজাইমার ডিজিজ হয়? মেনোপজে কিন্তু অ্যালজাইমার ডিজিজটা বেড়ে যায়। হ্যাঁ, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সবাই। ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দ্য HRT কিন্তু বলা হয়ে গেছে মোটামুটি, বুঝছেন? ওই একই কথা, ওভার দ্য লং পিরিয়ড অফ ইউজ আমাদের কি করে, মেনলি ব্রেস্ট কার্সিনোমা আপ টু 9% বাড়ে, HRT হার্ট ডিজিজ রিস্ক আপ টু 24% বাড়ায় দেয়। Women taking the HRT reduce the risk of Alzheimer's disease, actually increase their risk. It is suggested the use of HRT not more than 5 years. Contrast 5 বছর বেশি HRT দেওয়া যাবে না। একটা মানুষ HRT দিলে আমি কি কি দিয়ে মনিটর করব? আমরা সবাই জানি তাকে অবশ্যই চেক আপে থাকতে হবে। এই জন্য আপনাদের বলতেছি, আপনার আলটিমেট গাইনোকোলজিস্টের কাছে এটা রেফার করে দিবেন। বেস লেভেল প্যারামিটার অবশ্যই দেখতে হবে, সাবসেকেন্ড চেক আপে অ্যাটলিস্ট বছরে একবার করে ম্যান্ডেটরি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবো। আমি সবাইকে বললাম আপনাদের চেম্বারে অবশ্যই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর পেলভিক এক্সামিনেশন করতে হবে। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে এনিমিয়া দেখি, তাই না, ব্লাড প্রেশার দেখি, হার্ট দেখি, ব্রেস্ট দেখি, এগুলো ফিজিক্যালে চলে যাবে। আর লোকাল এক্সামিনেশনের মধ্যে অ্যাবডোমেনটা আসবে, আর লোকালের মধ্যে আরেকটা আসবে ভালভাল পেলভিক এক্সামিনেশন মাস্ট। ব্রেস্ট এক্সামিনেশন এন্ড ম্যামোগ্রাফি, সার্ভাইকাল সাইটোলজি। আমরা সার্ভাইকাল সাইটোলজি সম্বন্ধে একটু সবাই জানি, তাই না? সার্ভাইকাল সাইটোলজি ওয়ান অফ দ্য স্ক্রিনিং টেস্ট ইন কেস অফ CSRD, দ্যাট ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ প্যাপস। আর ভায়া হলো লো সেটিং রিসার্চ আমরা ভায়া করি। সুতরাং আমরা অবশ্যই সার্ভাইকাল সাইটোলজি করে তারপরে আমাকে HRT তে ঢুকতে হবে। আরেকটা জিনিস আল্ট্রাসাউন্ড করবো, যেটা TBS করবো, যেটা এন্ডোমেট্রিয়াল থিকনেস অবশ্যই 4 বা 5 এর নিচে থাকতে হবে। আগে বলতো 4, এখন একটু বাড়াই দিচ্ছে 1 মিনিটে, 5 এর নিচে থাকা যাবে। ইরেগুলার ব্লিডিং শুড বি ইনভেস্টিগেটেড থরোলি, দ্যাট মিনস ইরেগুলার ব্লিডিং, আনডায়াগনোসড ইরেগুলার ব্লিডিং হলো কন্ট্রাইন্ডিকেটেড HRT। আমার যদি ইরেগুলার ব্লিডিং থাকে আমাকে অবশ্যই DNC করে বা ফ্র্যাকশনাল কিউরিটিস করে বা এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিং করে আমাকে ডায়াগনোসিস করে তারপর আমাকে যেতে হবে। সেরাম লেভেল স্ট্যাটিবল শুড বি 100 পিকোগ্রাম পার ml ডিউরিং HRT, 100 থাকতে হবে। সার্জিক্যাল মেনোপজ আমরা বলে ফেলছি, তাই না? Surgical menopause, types of induced menopause in which both ovary are removed. It can occur at any age before the natural menopause. The effects of surgical menopause are often more intense than natural menopause. এটা আমি আপনাদের অলরেডি বলা হয়ে গেছে। কেন? আমি ন্যাচারাল মেনোপজ একটা ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস, এটা স্লোলি যাচ্ছে, লাইফ চেঞ্জ হচ্ছে, হরমোন সাডেন ড্রপ করে না। ইন কেস অফ সার্জিক্যাল মেনোপজ দুটো উপরেক্টমি করে ফেলে সাডেন আমাদের হরমোনটা ড্রপ করবে, সুতরাং মেনোপজের সিমটম গুলো অনেক বেশি থাকবে। ইনডিউস মেনোপজ, abrupt cut of ovarian hormone causes the sudden onset of the hot flash. Other symptoms drive as a decline in the sex drive. Sorry. Hormone therapy may be used to treat the symptom of induced menopause to stop or reduce the short-term and short-term menopause. That is the key of a hot flash, disturbed sleep, vaginal dryness. এগুলো শর্ট টার্ম। হ্যাঁ, কাকে রেফার করবো দেখো, criteria কি, patient are usually referred who have validated menopause symptom like the hot flash, night sweat, motion, sleep difficulty, new sexual problem আসলো, তাই না, abnormal genital bleeding থাকলো, হঠাৎ করে তার ওজন বেড়ে গেল, তাই না, তুমি দিতেছো HRT, হঠাৎ করে আপনি দেখলেন যার ইউট্রাইন ব্লিডিং আসতেছে, তখন তোমাকে এটাকে রাখা যাবে না, এটাকে অবশ্যই রেফার করে দিতে হবে। ঠিক আছে? আনএক্সপেক্টেড সিমটম, হঠাৎ করে ওয়েট গেইন করলেও আমাকে রেফার করে দিতে হবে। It is important to understand the individual need and priority when provide counseling. The decision-making process, problem reported by women, decision-making and counseling guideline and support. এই কি পয়েন্টগুলো আমাদের কাউন্সিলিং আর গাইডলাইনে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা,
এখন আমি থ্যাংক ইউ দেওয়ার আগে আমি একটু অস্টিওপোরোসিস সম্বন্ধে বলতে চাই, কারণ অস্টিওপোরোসিস আপনাদের কেন বলি নাই, অস্টিওপোরোসিস ট্রিটমেন্টটা আপনাদের নাম নয় দেওয়াই ভালো, তাই না? অস্টিওপোরোসিস কতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। প্রথম কথা কি, অস্টিওপোরোসিস জিনিসটা কি? অস্টিওপোরোসিস একটা স্টেজ that is the reduce the bone mass in the trabecular bone until it end in fracture. Osteoporosis may be primary due to estrogen, age, deficient nutrient factor, may be secondary endocrine abnormality, তাই না? কিছু মেডিকেশন আছে, কিছু হরমোনাল ডিজিজ আছে, সেখানে হয়। এখন আমরা অস্টিওপোরোসিস হলে কতগুলা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কাদের অস্টিওপোরোসিস হতে পারে। 1 নাম্বার ফ্যামিলি হিস্ট্রি, 2 নম্বর পেশেন্টের বয়স যদি খুব বেশি, মোর দ্যান 65 ইয়ার্স হয়, এশিয়ান রেসটা এশিয়ান বা হোয়াইট থেকে, ল্যাক অফ এস্ট্রোজেন, বডি ওয়েট, লো বডি মাস ইন্ডেক্স, লো বডি মাস ইন্ডেক্স যাতে তাদের কিন্তু মেনোপজে আগে আসবে, অস্টিওপোরোসিস সিনড্রোম আগে হবে। ফ্রাজিলিটি ফ্র্যাকচার, অস্টোপেনিয়া, অস্টিওপোরোসিস, হাইপোগোনাডিজম, 4 রিস্ক ফ্যাক্টর সে পড়ে যায়, তাই না? তারপরে কি আর্লি মেনোপজ, যেটা সার্জিক্যাল রেডিয়েশন মেনোপজ, ডায়েটে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম এর ডেফিসিয়েন্সি থাকে, ইনটেক যদি ক্যাফিন, স্মোকিং, অ্যালকোহল করে, সেডেন্টারি হ্যাবিট, তারপরে মেডিকেশন আপনাদের মনে রাখতে হবে, এই ক্ষেত্রে অস্টিওপোরোসিস এর রিস্ক আছে। একটা মেডিকেশন হেপারিন, কর্টিকস্টেরয়েড, যেটা কর্টিকস্টেরয়েড আমরা হরহামেশা ইউজ করি, জিএনএস অ্যানালগ অত আপনারা ইউজ করেন না, অ্যান্টি কনভার্সেন্ট ডাক্তার ইউজ করি এপিলেপসি, তাই না? সুতরাং অ্যান্টি কনভার্সেন্ট, কর্টিকস্টেরয়েড আপনাদের মনে রাখতে হবে, জিএনএস অ্যানালগ এন্ড হেপারিন, these are also causes the osteoporosis, that means the secondary osteoporosis. Secondary osteoporosis also occur in the rheumatoid arthritis, hyperparathyroidism, malabsorption, মাল্টিপল মাইলোমা, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার। যেখানে আমাদের অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে সেগুলোতে তোমার অস্টিওপোরোসিস হচ্ছে, ঠিক আছে? এখন অস্টিওপোরোসিসের ক্ষেত্রে আমরা যে ট্রিটমেন্ট গুলো দিই, অস্টিওপোরোসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে আমি এস্ট্রোজেন দিতে পারি, হ্যাঁ এস্ট্রোজেন দেবো, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তো করবোই, এস্ট্রোজেন, তারপরে তো সাম সিলেক্টিভ এস্ট্রোজেন রিসেপ্টর মডুলেটর, যেটা লালিজুফেন, আমি এখন কেন আপনাদের বলতেছি না এগুলো আপনারা দিবেন না, হ্যাঁ। তারপর হলো বিসফসফোনেট, বিসফসফোনের মধ্যে অ্যানিডোনেট, রাইসিডোনেট আছে। বিসফসফোনেট একটা ড্রাগ, এটা আপনারা শুনে থাকবেন, আপনারা অবশ্যই আপনারা দেখতে পারেন, আপনার নানি দাদি বা আপনার মারা যারা 60 এর পরে চলে গেছে তারা কিন্তু বিসফসফোনেট খায়। ডেলি যদি আমি খাই তাহলে আমার 5 মিলিগ্রাম করে খেতে হবে, সপ্তাহে খেলে আসতেছে 35, হ্যাঁ। এটা ডিউ টু ফর প্রিভেনশন, অস্টিওপোরোসিস প্রিভেনশনের জন্য। অস্টিওপোরোসিস কিন্তু আমি প্রিভেন্ট করতে পারবো যদি আগে থেকে আমি এগুলো মেনটেন করি, ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এগুলো করে প্লাস বিসফসফোনেট দিয়ে প্রিভেনশনের জন্য ডেলি 5 মিলিগ্রাম, সপ্তাহে খেলে 35। আর যদি আমার অস্টিওপোরোসিস হয়ে যায় তাহলে ডেলি 10 মিলিগ্রাম খেতে হবে, সপ্তাহে 70। এটা খাওয়ার একটা নিয়ম আছে, এটা খালি পেটে খেতে হবে, তারপরে 240 ml পানি খেতে হবে, সাথে আমি আধা ঘন্টা আপরাইট পজিশন থাকবো, কারণ এগুলো গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন করে বিসফসফোনেটটা। আর একটা নতুন ড্রাগ বেরিয়েছে যেটা মানে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, হ্যাঁ এটা আপনারা জেনে রাখেন, এর আপনার দরকার নেই। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যেটা আছে সেটা ডেনুসুবাম, আরেকটা আছে ক্যালসিটোনিন, ক্যালসিটোনিন আমরা অনেকে দিই, ঠিক আছে ক্যালসিটোনিনটা। আরেকটা হলো প্যারাথাইরয়েড হরমোন, প্যারাথাইরয়েড আমরা টেরি প্যারাথাইরয়েড একটা নামে রিকমেন্ডেড প্যারাথাইরয়েড হরমোনটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে। তাহলে আপনাদের অস্টিওপোরোসিস ট্রিটমেন্ট সাধারণত আপনারা করবেন না, তাই না? অস্টিওপোরোসিস ট্রিটমেন্ট আমরা যারা গাইনোকোলজিস্ট আছে সেজন্য আমি অস্টিওপোরোসিস এখানে তেমন কিছু করি নাই, ঠিক আছে। এখন এই যে আমি এইচআরটি দিলাম, এইচআরটি কতটা বেনিফিট আছে না, সেই বেনিফিট গুলো আমরা একটু জানি। সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেনিফিট যেটা হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য ভেসোমোটর সিম্পটম। 70 to 80% patient can improve vasomotor symptom. Next one, improvement of the ugenital atrophy, that is the bothersome of the patient. In these cases, you can prescribe in postmenopause women. Nowadays, সার্টেকে সলিউশন একটা পাওয়া যায়, সার্টেকে সলিউশন আমরা 2 চামচ করে দিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার 14 দিন খেতে বলি। আর হলো ক্যানবেরি জুসের ট্যাবলেট পাওয়া যায়, ঠিক আছে, ইউরেসেপ 400 মিলিগ্রাম করে বিডি দেওয়া যায়, হ্যাঁ এগুলো আপনারা দিতে পারেন। ইউটে বারবার নিয়ে আসবে যে পেশেন্ট পোস্টমেনোপজ খালি পেশাবে জ্বালাপড়া করতেছে, তাই না? আমি বলবো যে আপনি বারবার বাথরুমে যান, বারবার পানি খান, বেশি করে পানি খান, কেগেল পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ করেন, ওয়েট কমান, তো তারপরে তোমরা আপনারা এই দুটো দিতে পারেন। একটা হলো ক্যানবেরি ট্যাবলেট যেটা বললাম, ইউরেসেপ ট্যাবলেট, ইউরেসেপ ট্যাবলেট পাওয়া যায় ইনহেলিং লিভারে, মানে ইউরেসেপটা 400 করে, একটা করে 2 বার 14 দিন দিয়ে পেশেন্টটা ভালো বেনিফিটেড হয়, হ্যাঁ। যাদের রিকার্ন ইউটাই হচ্ছে পোস্টমেনোপজ ডিউ টু দা লস অফ এস্ট্রোজেন, সেক্ষেত্রে আপনারা ইউরেসেপ্টর দিতে পারেন, আর একটা সার্টেকে সলিউশন পান। আর আমরা তো আরেকটা ড্রাগ দিই যেটা নাইট্রোফেন্টাইন, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিই, একটা করে 2 বার 14 দিন 10 দিন, হ্যাঁ।
এই যে হলো ইউরিজেনিটাল অ্যাট্রফি, মেনলি হলো ইউরিট্রাকের জন্য। ইনক্রিজ দ্য বোন ম্যারো ডেনসিটি, আমি যদি HRT নিই তাহলে আমার বোন ম্যারো ডেনসিটি পাবে 2 to 5%। প্রথম কথা বললাম ভেসোমোটর সিমটমটা ইমপ্রুভ করবে 70 to 80%, দেন তোমার ইমপ্রুভ করবে বোন ডেনসিটি 2 to 5%, ডিক্রিজ দ্য রিস্ক অফ দ্য ভার্টিব্রাল এন্ড হিপ ফ্র্যাকচার 25 to 50%। দেখেন আমি যদি আগে থেকে HRT নিই তাহলে আমার 25 to 50% এর মতো ভার্টিব্রাল ফ্র্যাকচার গুলো রিডিউস করে দিবে। রিডাকশন ইন দ্য কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা এন্ড দ্য কার্ডিওপ্রোটেক্টিভ, কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা 20% কমায়। তাহলে হিপ ফ্র্যাকচারটা কত বড় একটা জিনিস, তাই না? সেটা রেট কমে যাবে 25 to 50% শুধুমাত্র HRT খেলে। হ্যাঁ, কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা রিস্ক কমে যাবে আর মেনোপজাল সিম্পটমটা 70 to 80% আমাদের বেড়ে যাচ্ছে। এখন কতগুলো HRT দেওয়ার আগে কতগুলো স্কোর আছে, ওই স্কোর গুলো আপনাদের আমি বলতে চাই না। HRT স্কোর ডেভিয়েশন +1, -1 নরমাল, হ্যাঁ, -1.5 যা মডারেট রিস্ক, আর মোর দ্যান 2.5 থাকলে তাকে দিতেই হবে। হ্যাঁ, কাকে আমি HRT দেবো সেটাকে TZ স্কোর দিয়েও আমি করতে পারি। +1, -1, +1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থাকলে সাধারণত কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকলে কাউন্সিলিং করলে হয়। যখন -1.25 চলে যায় প্লাস একটা রিস্ক ফ্যাক্টর থাকবে, ওই যে রিস্ক ফ্যাক্টর বললাম ফ্যামিলি হিস্ট্রি, তারপরে এজ মোর দ্যান 60, লো বডি মাস ইন্ডেক্স, তারপরে ফ্র্যাকচার হিস্ট্রি অফ দ্য ফ্র্যাকচার, hyperparathyroidism, hypothyroidism, corticosteroid, heparin, anticonvulsant drug, these are the risk factors. In these cases, we can give the HRT when the T and J score is more than -1.5 or more than 2.5 that must be given to HRT. Okay, these are the given by the gynecologist, not by you. কিছু কোশ্চেন থাকলে আমাকে একটু কোশ্চেন করতে পারেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার নজরুল বলছিলাম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। সিকেরি মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্টকে HRT দেওয়া যাবে কিনা? না, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আমার তো দেখতে হবে সেরাম ক্রিয়েটিন লেভেলটা মাইল্ড মডারেট। জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, সেই মাইল্ড মডারেট ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আমরা তো সেরাম ক্রিয়েটিন লেভেলটা ইম্পর্টেন্ট, আমরা সাধারণত দিই না HRT, তাই না? জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। মোস্ট ওয়েলকাম। এনি কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ক্র্যানবেরি ওয়ালাইকুম জুসের আসসালাম। ট্যাবলেটটার কথা যে বললেন ম্যাম, দুই একটা জিনিস প্রোডাক্ট নেম বলা যাবে? এই যে বললাম ক্যানবেরি ইউরোসেপ, ইউনিহেলথ, ইউনিলিভার, এটা আমি খুব প্রেসক্রাইব করি। হ্যাঁ, 400 মিলিগ্রাম বিডি খাবে, 14 দিন দিয়ে দিবেন, পোস্ট মেনোপজাল রিকার্ন নিয়ে আসে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আবার আরঙের জন্য ক্যানবেরি জুসি নামে পাওয়া যায়, জুসি নামে আরঙে। এমনি লিকুইডটা, এটা ট্যাবলেট। হ্যাঁ, এটা খুবই কিন্তু ভালো কাজ করে। আর সাইট্রিকের সলিউশন, হ্যাঁ, সাইট্রিকের সলিউশন কাদের? এটাও মানে ইউনিহেলথ, ইউনিলিভার না এসিআই। এটা পাওয়া যায়, বিভিন্ন ফ্লেভারে পাওয়া যায়। একেবারে নাও একটা করছে, আগে পাইনাপেল ছিল, পাইনাপেলটা একটু টেস্ট, ওইটা ভালো। ওইটা 1 থেকে 2 চামচ তোমার গ্লাসের মধ্যে নিয়ে গোলায় সে খাবে, দিনে 2 বা 3 বার যেভাবে পারে। আর সাথে আমি ইউরিন RECS করবো, ইউরিন RECS করে এখন একটু কালচার সেন্সিটিভিটি, প্রথমে আমি বললাম যে সিপ্রোসিন দিয়ে দিব, তারপরে আমি দরকার হলে এখন একটু কালচার সেন্সিটিভিটি আমি কি করবো। হ্যাঁ, ভিডিওটা মনে একটু ডিস্টার্ব করতেছে না? কেউ কিছু বলবেন? লেকচারটা কোনো উপকার লাগলো কিনা, তাইলে না সার্থক লেকচারটা দিয়ে? জি ম্যাডাম, কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। জি ম্যাডাম, ইনশাআল্লাহ, তাই না? আমরা অবশ্যই ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করবো, আমাদের অভ্যাস নাই, আমাদের চেম্বারে কখনো কাজ থাকে না, কখনো স্পটলাইট থাকে না, আমরা কখনো পারভেজনে এক্সামিনেশন করি না। আমি একটা কথা বলি, আমাদের ইরেগুলার পারভেজনে ব্লিডিং নিয়ে আসলে আমরা হরমাসে কি ট্যাবলেট দিই সবাই বলতে পারবো, নরমেস দিই, তাই না? তার আগে যদি আমি দয়া করে একটা কাজ করে সার্ভিসটা দেখি, যদি দেখি একটা প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন ঝুলতেছে, একটা পলিপ ঝুলতেছে, তাই না, সেক্ষেত্রে আমার নরমেস দেওয়া তো জাস্টিফাইড হবে না। সেজন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, আমরা সবাই দয়া করে সার্ভিসটা দেখে নেবো কাজ করে দিয়ে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি যেটা বললাম, যে আমরা সবাই আজকাল একটা প্রিভেনশন, এটা মানে আপনারা জানেন প্রিভেনশনের জন্য ভ্যাকসিন আবার চলে আসছে, তাই না? পপুলার ভ্যাকসিন আসছে। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ভ্যাকসিনটা কিন্তু আবার চলে আসছে। হ্যাঁ, আগে গার্ডাসিল পাওয়া যেত, সার্ভিক্স পাওয়া যেত, এখন একটু তো বাইরের থেকে দাম বেশি, ওইটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন আমাদের পপুলারের ভ্যাকসিন চলে আসছে। ঠিক আছে, আমরা 9 থেকে 16 বছর যারা, তাদের
জিরোতে একটা দিব, 1-এ দিব, হ্যাঁ। জিরোটা একটা 6 মাসে একটা, আর একটা যাতে আমাদের বড় যারা আসে 16 পরে থেকে 45 পর্যন্ত 016 3টে ডোজ, ঠিক আছে। এটা সব বায়োভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, মানে 18 সেল সার্ভিসের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সেরোটাইপ হলো হাই রিস্ক কেস 16 আর 18। এটা আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না, যারা একটু পড়াশোনা করছেন তারা হয়তো জানেন। ওই সেরোটাইপের দুইটা এগেইনস্টে আমরা এটা সাকসেস রেট মোটামুটি 70%, 100% না। সুতরাং আমরা যেটা পারি আমরা একটু ভ্যাকসিন দিতে পারি, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার তার আগে সবাইকে আপনার রিপোর্টিভ এজে যারা আসবে তাদের একটু ভায়া করে নেবেন, হ্যাঁ। একদম বিনা পয়সা সব হসপিটালে ভায়া করা হয়। যখনই ভায়া পজিটিভ হবে অ্যাসিটিউস হোয়াইট, তখনই সে কর্পাসের গাইডে বায়োপসি যাবে। এটা একটা আউট অফ টপিকস আমি বলতেছি, যেহেতু আমি একটা সুযোগ পেলাম সবার সাথে কথা বলার, ঠিক আছে। আর কিছু জানার আছে? আমাদের সময় কি আরো আছে? সময় কয়টা পর্যন্ত ছিল? 10:30 পর্যন্ত নরমালি। নরমালি না? তাহলে কিছু বলেন। এটা তো বুঝতে পারছেন কি ম্যাক্সিমাম আমি কি বলছি 70 to 80% আমি তো নন এইচআরটি, হ্যাঁ। একদম 70 to 80% ক্ষেত্রে আমাদের কোনো হরমোন লাগবে না। আমরা রুটিনলি কাউকে কখনো হরমোন দিব না, ঠিক আছে। এটা আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি, আপনারা হরমোন তো লাগে না, পেশেন্টের সাথে আমরা কথা বলবো। আমাদের রুগীরা কেন ইন্ডিয়া চলে যায়? সবাই আমরা পেশেন্টের সাথে কথা বলি না, তাই না? আমাদের পেশেন্টের সাথে কথা বলতে হবে, গুড র্যাপোর্ট তৈরি করতে হবে। আমি কাউন্সিলের রুগী ভালো হয়ে যাবে, হ্যাঁ। রুগী যখন বলবেন, আপনি তো এটা এন্ড অফ লাইফ না, একটা চেঞ্জ অফ লাইফ। মাসিক কোনো খারাপ জিনিস না, মাসিক কারণ হচ্ছে না দেখে আপনি কোনো ভয় পাবেন না, তাই না? আপনি এই জিনিসগুলো করবেন, এই জিনিসগুলো করবেন না, এটাতে পেশেন্টের কিছুই লাগে না। এই চারটি নন হরমোনালে পেশেন্ট ভালো হয়ে যায়। কেন? এক্সারসাইজ, ডায়েট হ্যাবিট চেঞ্জিং, এগুলো করে, অ্যালকোহল, যদিও আমাদের দেশে অ্যালকোহল স্মোকিং এখন নাই, তাই না, অত বেশি না বাইরের মতো, তবু আমাদের এটা জানতে হবে, আমাদের দেশেও কম না অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটিতে, তাই না? ভালোই রাস্তাঘাটে এখন দেখা যায় যে স্মোক করে মেয়েরা, তাই না, আগে যেটা আমরা কখনো দেখিনি। সুতরাং এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা এরিয়েটেড ফুড খাবো না, ক্যাফিন খাবো না, তাই না, অ্যালকোহল খাবো না, স্মোকিং করবো না, লাইফস্টাইল মেনটেন করবো, ওয়াকিং করবো অ্যাটলিস্ট 30 মিনিট weekly, 3 or 4 times, and there is a calcium and vitamin D and E. This is the more than enough. If there's any depression, then antidepressant drug should be prescribed, benzodiazepam. Okay? আর কিছু? স্টুডেন্টস আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা হ্যাঁ, ক্লাসটা শেষ করে দিতে পারি। সেটাই আমরা আমি কি বলতেছি। ক্লাসটা শেষ করে দিব? সেটাই বলো শারমিন, আমি সেটাই জিজ্ঞেস করতেছি, ওদের আর কিছু কোশ্চেন আছে কিনা। 2টা কোশ্চেন করছে ওরা। আপনারা একটু রিপ্লাই দিলে ভালো হয়। আমরা কি ক্লাসটা আরো কন্টিনিউ করব নাকি আপনাদের মোটামুটি হয়ে গেছে শেষ করে দিব? বলেন। কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে তাহলে আমরা ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি। ওকে, সেটা আছে। প্রফেসর শাফিয়া আমরা খানম, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার লেকচারের তোমার জন্য। তোমাকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দিল, তাই না, হ্যাঁ, একটু একটু হ্যাঁ, ওপেন কথা বলার জন্য সবাইকে, সবার সাথে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ওকে, শারমিন। থ্যাংক ইউ, আচ্ছা, থ্যাংক খোদা হাফেজ, খোদা Thank you, হাফেজ। madam. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম।
বাবু কেমনে যেন বন্ধ করবো দেই কেমনে বন্ধ করবো